بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج 10 اپریل 2020 ہے۔ سعودی عرب کی 5 اہم ترین خبریں، ورک ویزے، وزٹ ویزے اور عمرے سے متعلق پوچھے جانے والے سوالات کا بھی تفصیلی جواب اس ویڈیو کا حصہ ہے۔ تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں، بیل کا بٹن لازمی دبائیں۔ کارکنان کی رہائش پر وبا سے بچاؤ کیسے ممکن؟ وزارت صحت کے ترجمان ڈاکٹر نے اظہار افسوس کرتے ہوئے کہا ہے کہ تمام تر احتیاطی تدابیر اور ذرائع ابلاغ کی مدد سے ہر بار کی تنبیہ کے باوجود سعودی عرب میں وبا سے متاثرین کے ساتھ میل ملاپ کی شرح بہت بڑی ہوئی ہے۔ اس حوالے سے بہت سارے واقعات ریکارڈ پر آ رہے ہیں۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق ڈاکٹر نے پریس کانفرنس میں اس بات پر دکھ کا اظہار کیا کہ کارکنان کے رہائشی مرکز میں وبا سے کارکنان کی حفظان صحت کے ضوابط کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے۔ ایک کمرے یا ایک ہال میں حد سے زیادہ لوگ رہائش اختیار کیے ہوئے ہیں اور اس وجہ سے متاثرین کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ وزارت صحت کے ترجمان نے توجہ دلائی کہ ایک طرف ہمیں بیماری سے بچنے کے لیے مقررہ حفاظتی تدابیر کا انتہا درجے اہتمام کرنا ہوگا اور دوسری جانب ملازمین کی رہائش پر مناسب ماحول پیدا کرنا ہوگا۔ افراد کو ایک دوسرے سے فاصلے پر رہائش اختیار کرنے کے لیے خصوصی انتظامات کرنا ہوں گے۔ ڈاکٹر نے پریس کانفرنس میں صحت کے رضاکاروں کے حوالے سے متعدد استفسارات کا جواب دیتے ہوئے بتایا کہ سعودی معاشرے میں رضاکارانہ بنیادوں پر صحت خدمات فراہم کرنے کا جذبہ پایا جا رہا ہے۔ وزارت صحت نے رضاکارانہ جذبے کی قدر کرتے ہوئے امیدواروں کے لیے اندراج پلیٹ فارم قائم کیے ہیں۔ عمرہ، ورک ویزا اور وزٹ ویزا سے متعلق پوچھے جانے والے سوالات کا تفصیلی جواب۔ قائرین کی جانب سے بیماری کی وجہ سے موجودہ حالات کے حوالے سے ارسال کیے جانے والے مختلف نوعیت کے سوالات کے جوابات پیش خدمت ہیں۔ علی امانت پوچھتے ہیں کہ سعودی عرب کے لیے ورک ویزے کا عمل کب سے شروع ہوگا؟ جواب ہے، وبا کی وجہ سے تمام ممالک میں ہنگامی صورتحال میں جس کی وجہ سے معمول کے کام تقریباً بند ہیں، سعودی عرب میں بھی عمرہ، وزٹ اور ورک ویزے سمیت ہر قسم کے ویزوں سے متعلق معاملات عارضی طور پر روک دیے گئے ہیں۔ جو ہی حالات معمول پر آئیں گے تو تمام پابندیاں از خود ختم ہو جائیں گی۔ جہاں تک ویزے کی پروسیسنگ کی بات ہے تو فی الوقت یہی کہا جا سکتا ہے کہ انتظار کریں اور جیسے ہی پابندیاں ختم ہوں گی ہم اس بارے میں فوری طور پر خبر شائع کریں گے۔ غزر عباس پوچھتے ہیں کہ مدینے میں 24 گھنٹے کا کرفیو کب تک ختم ہونے کا امکان ہے؟ دنیا بھر کی طرح سعودی عرب میں بھی وبا سے بچاؤ کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ سعودی عرب میں بھی احتیاط کے طور پر کرفیو نافذ کیا گیا ہے تاکہ لوگوں کے سماجی رابطے کم سے کم کیے جائیں۔ مدینہ سمیت 9 شہروں میں 24 گھنٹے کا کرفیو نافذ ہے۔ کرفیو کے حوالے سے وزارت صحت کا کہنا ہے کہ یہ اس لیے نافذ کیا گیا ہے کہ لوگ گھروں میں رہیں اور باہمی میل جول نہ کریں تاکہ بیماری سے بچا جا سکے۔ جہاں تک کرفیو ختم ہونے کی بات ہے تو اس حوالے سے ابھی تک کوئی حتمی بات نہیں کی جا سکتی۔ یہ تو حالات پر منحصر ہے۔ جیسے ہی حالات بہتر ہوں گے حکام کی جانب سے کرفیو ختم کرنے کا اعلان کر دیا جائے گا۔ شبیر تارڑ پوچھتے ہیں کہ میں جس کمپنی میں ملازم ہوں وہاں روڈ پر بلڈنگ کا کام شروع ہے، میرے ذمہ ہیوی ڈیوٹی گاڑی چلانا ہے، اس بارے میں کیا احکامات ہیں؟ جن کمپنیوں میں کام کرنے والے افراد کو کرفیو سے استثناء دیا گیا ہے، یعنی وہ کرفیو کے دوران بھی کام کر سکتے ہیں، ان میں ہیوی ڈیوٹی گاڑیاں اور مختلف خدمات فراہم کرنے والے ادارے شامل ہیں۔ یقینی طور پر آپ کی کمپنی بھی اس میں شامل ہوگی۔ کمپنی کی جانب سے آپ کو کرفیو پاس جاری کیا گیا ہوگا جس کے مطابق آپ کرفیو والے علاقوں میں کام کر سکیں گے۔ بہتر ہوگا آپ کمپنی کی انتظامیہ سے رابطہ کر کے کرفیو پاس حاصل کر لیں۔ محمد ناصر پوچھتے ہیں، میں خروج نہائی پر جانا چاہتا ہوں، اقامہ بھی 8 ماہ سے ختم ہو گیا ہے، 5 ماہ سے تنخواہ بھی نہیں مل رہی اور نہ ہی 3 سال سے اوور ٹائم، کفیل جانے بھی نہیں دے رہا، میں کیا کروں؟ وزارت افرادی قوت و سماجی بہبود، جس کا سابقہ نام وزارت محنت و افرادی قوت تھا، ان افراد کے لیے خصوصی اقدامات جاری کیے گئے ہیں۔
इस ज़मन में उर्दू न्यूज़ में 3 अप्रैल को वजारत की जानिब से जारी होने वाला बयान एक्सपायर अकामे वालों के लिए भी वतन वापसी की सहूलत के अनवान से शाया किया गया था, जिसमें वाज़िया तौर पर कहा गया था कि अगर किसी गैर मुल्की का कफ़ील इसे खरूज नहाई या खरूजी ओहदा नहीं दे रहा तो वो वजारत से रब्ता करे, जिस पर इसके साथ मुकम्मल ताउन किया जाएगा। आप अपने बारे में वजारत अफरादी क़ुव्वत की वेबसाइट पर शिकायत कर सकते हैं, जहां से आपकी मदद की जाएगी। मज़कूरा कानून के रूह से वापसी का टिकट भी कफ़ील के ज़िम्मे होगा और वजारत के एहलकार आपके वाजिबात भी अदा करवाएंगे। आमर अवान पूछते हैं, हरूब लगा हुआ है, वापस जाने की क्या सूरत हो सकती है? अगर कोई पेपर दरकार हो तो वह भी मिल सकता है क्या? आपका अकामा कितने अरसे से एक्सपायर है? कफ़ील ने हरूब कब लगाया? ये बुनियादी मालूमात अगर फराम कर दी जाएँ तो जवाब देने में सहूलत हो जाती है। कानून के रूह से अगर हरूब लगे 15 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं तो इसे कैंसिल कराने की कार्रवाई काफ़ी पेचीदा होती है। तहम मौजूदा सूरत हाल में वजारत अफरादी क़ुव्वत की जानिब से तारकीन वतन के लिए खसूसी मरहत का ऐलान किया गया है। आप अगर मुस्तकिल तौर पर जाना चाहते हैं तो वजारत अफरादी क़ुव्वत की वेबसाइट से रजू करें या पाकिस्तानी सफारत खाने या कौंसलेट के शोबा वेलफेयर से रब्ता करें। तेल की पैदावार में कमी के लिए सऊदीया और रूस मुत्तफ़िक हो चुके हैं। तेल की पैदावार में कमी के लिए ओपेक प्लस के मेंबर ममालिक में इत्फाक हो गया है। ओपेक प्लस ने मई और जून के दौरान योमिया 10 मिलियन बैरल तेल की पैदावार कम करने का हसूली फैसला किया है। सऊदी मीडिया के मुताबिक आलमी तेल मंडी के इस्तेहकाम के लिए ओपेक प्लस के रुकन ममालिक तेल पैदावार में कमी का 2 साला माहदा करेंगे। अखबार 24 के मुताबिक तेल पैदावार में कमी की खबरें मंज़ आम पर आते ही तेल के नरखों में 10% इजाफा हो गया। जुमरात को रूस और सऊदी अरब के दरमियान तेल पैदावार में कमी के हवाले से मादे की खबरों के बाद तेल मंडी में खलचल पैदा हो गई है। अल अरेबिया नेट के मुताबिक सऊदी अरब ने जुमरात को होने वाले ओपेक प्लस के इजलास के दौरान ये ऐलान किया कि वो माह रवां अप्रैल से योमिया 40 लाख बैरल तेल पैदावार कम करने के लिए तैयार है। ओपेक प्लस का वीडियो इजलास सऊदी वज़ीर तवानाई शहज़ादा अब्दुल अज़ीज़ बिन सलमान की सदारत में मुनक्किद हुआ। इजलास के दौरान सऊदी अरब ने ओपेक प्लस के रुकन ममालिक से कहा है कि हमें तेल मंडी में तवाज़ुन पैदा करने वाले मुनसिफाना महादा करना होंगे। सऊदी अरब ने ओपेक प्लस का इजलास तेल मंडी में तवाज़ुन पैदा करने के लिए फौरी तौर पर तलब किया था। होम डिलीवरी की सहूलत 24 घंटे। वजारत दाखिला की जानिब से कहा गया है कि होम डिलीवरी रजिस्टर्ड एप्लीकेशन के तमाम कारकुन सऊदी अरब के हर इलाके में 24 घंटे सर्विस मुहैया कर सकते हैं। सऊदी खबरसा इदारे SPA के मुताबिक जुमरात के शब वजारत दाखिला की जानिब से जारी होने वाले वजारती बयान में कहा गया है कि कबल अज़ीं 7 अप्रैल को जो बयान जारी किया गया था, इसमें फ़ूड होम डिलीवरी सर्विस के लिए इंतहाई वक़्त रात 10 बजे तक मुकर्रर था, जिसके तहत तमाम कारकुनों को इस अमर का पाबंद किया गया था कि वो मुकर्रर वक्त की पाबंदी करें। बयान में मज़ीद कहा गया था कि होम डिलीवरी सर्विस फराम करने वाले अफराद को सेहत हुक्काम की जानिब से मुकर्रर करदा ज़वाबित की पाबंदी करना होगी। वजारत दाखिला के अहदेदार ने तवज्जो दिलाई है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कमीशन में रजिस्टर्ड एप्लीकेशन के नुमाइंदे अब मुमलिकत के तमाम इलाकों में 24 घंटे सर्विस फराम कर सकते हैं। खिदमात की अंजाम दही के दौरान इन्हें ई सर्विस कार्ड साथ रखना होगा, जिसकी वजह से सिक्योरिटी चेक पोस्ट के नुमाइंदों को कर्फ्यू पास दिखाने की ज़रूरत नहीं होगी। ज़राए का मज़ीद कहना था कि ऐसे अफराद जिन पर कर्फ्यू खिलाफ वर्जी दर्ज की गई हो वो अबशर सिस्टम के ज़रिए अपील दायर कर सकते हैं। तो नाजरीन, ये थी 10 अप्रैल 2020 की सऊदी अरब की 5 अहम तरीन ख़बरें, जिसमें हमने आपके सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सवालात भी शामिल करने की कोशिश की। उम्मीद करते हैं कि आपको ये अपडेट पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल का बटन लाजमी दबाएं और वीडियो लाजमी लाइक कर दें।